اور بنی اسرائیل بھی نا ڈھیٹپن اور نافرمانی کی وجہ سے مرے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ. بنی اسرائیل کتنے لوگ مرے تھے پتا؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ لوگ. کتنے سالوں میں؟ 40 سالوں میں. کس وجہ سے؟ نافرمانی کی وجہ سے. اور وہ معجزے بھی دیکھتے لیکن وہ بدلتے نہیں تھے. ان کا دل سخت تھا. اگر سنیے گا، میری بات غور سے سنیں سارے، اگر کلام سن کر بھی آپ کا دل نہیں نہ بدلتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا دل سخت کیا گیا ہے، نہ آپ ہلاک ہونے کے لیے بنائے گئے. میری بات رضا سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کوئی چیز سن کر بھی نہیں چینج ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا دل کیا ہے؟ سخت ہے، سٹونی ہارٹ ہے، اور آپ ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. لکھا جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دل کو کیا نہ کرو. جس طرح اس دن بیابان میں تم نے سخت کیا اور موت کے حوالے ہو گئے. موت کون سی چیز لاتی ہے؟ ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے. موت کون سی؟ موت جب ہمارا دل کیا ہوتا ہے. آئیں چند باتیں سیکھتے ہیں، اس کے بعد بولیے میں خدا کی مانند بننا چاہتا ہوں. بولیے میں خدا کی مانند بننا چاہتا ہوں. خدا کیا ہے؟ ہم چند باتیں سیکھیں گے. میں خدا کی مانند بننا چاہتا ہوں. سارے بولیے میں. آئیں یوحنا کی انجیل نکالیے جلدی سے، ہمارے پاس بڑا کم ٹائم ہے اور ہم 3 باب کی 16 آیت پڑھیں گے. بڑا کم ٹائم ہے، اس کے اندر ہم چند باتیں سیکھیں گے جلدی سے. میں چاہتا ہوں کہ آپ خداوند سے برکت پائیں. وہ صحیح کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ بڑے ہی بارش کی مانند ہے، کبھی تیز ہے کبھی سلو ہیں، ایک جیسے نہیں ہے. یہ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے، بڑی مشہور آیت ہے. 3 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایک اور حوالہ نکالیے، جیمز 1:17، یعقوب کا خط 1 باب 17 آیت. جن کے پاس خدا کا کلام ہے جلدی سے نکالیے جیمز. اس میں آپ کی عزت یہی ہے کہ آپ خدا سے پیار کریں، برکت لیں، آگے بڑھیں. نکال لیا ہے؟ جنہوں نے نکال لیا بولیے آمین. بولیے آمین. لکھا ہے 1 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. ان 2 حوالوں میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بولیے. پہلے حوالے میں ہم نے سیکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے کیا کیا. دوسرے حوالہ میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام کدھر سے آتا ہے؟ ادھر دیکھیے، خدا کی فطرت کیسی ہے؟ کیا کہیں گے کیسی ہے فطرت؟ ہاں، ویری گڈ. اور شاباش. دینا. ہر اچھی بخشش اور کامل انعام خداوند کی طرف سے ہے. ایک اور حوالہ پڑھیے جلدی سے، زبور 145 اس کی 16 ہے. جلدی سے پڑھیے، غور سے سنیے، پھر ہم
ज़बूर 100 उसकी 16 आयत लिखा, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश तू अपनी, सारे बोलिए, तू अपनी क्या करता है? उसने बेटा दिया, वो कामल इनाम देता ऊपर से जो आते हैं, और वो अपनी मुट्ठी खोलता है। समझ आई? खुदा ने बेटा दिया, खुदा कामल इनाम देता है, और खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है। और जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हर बंदे की जरूरत पूरी होती है। क्या होती है? सारे बोलिए, क्या होती है? खुदा हर बंदे की जरूरत को पूरा करता है। याद रखिए, गौर से सुनिए, मेरी फितरत खुदा की तरह होनी चाहिए। मैंने अपनी मुट्ठी खोलनी है, मैंने फितरत खुदा की ऑपरेट करनी है अपनी जिंदगी के अंदर। जब मैं मुट्ठी नहीं खोल रहा तो इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर खुदा की फितरत नहीं है। और जब मेरे अंदर खुदा की फितरत ऑपरेट होगी, अब खुदा के खजानों में कमी आती है देने से, हाँ बोलिए, तो खुदावंद मुझे भी कमी नहीं आने देगा। खुदावंद मुझे भी कभी भी जिंदगी में कमी नहीं आने देगा। एक और हवाला पढ़िए, अमसाल की किताब 11वां बाब निकालिए, और इसके बाद हम दुआ करेंगे। बस 2-4 बातें हम करेंगे और इसके बाद हम दुआ करेंगे। 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत, जल्दी से ये हवाला निकालिए। अमसाल की किताब निकाल लिया है? अगर निकाल लिया तो बोलिए आमीन। बड़ा खूबसूरत हवाला है, अमसाल की किताब 11वां बाब। कौन सी आयत मैंने बोली है? 24वीं आयत। लिखा है, सुनिए सुनिए, लिखा है, कोई तो पथराता है पर तो भी, सारे बोलिए, पर तो भी, और कोई वाजिब खर्च से दरेग करता है तो भी कंगला है। पर तो भी कंगाल है। लेकिन जो पथराता है, क्या? मिलके बोलिए, क्या करता है? सारे बोलिए, क्या करता है? पथराता है। वो क्या करता है? लेकिन जो वाजिब खर्च है, वाजिब खर्च, और सुनिएगा, सुनिए, ये वाजिब खर्च नहीं है कि पंखा चल रहा है तो कहिए तू तो बड़ा कंजूस है, पखे बंद कर। ये अच्छा काम है। एसी फजूल चल रहा है, उसको बंद करना, ये नहीं कहना तू कंजूस बड़ा, ये वो अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा पसीने से लथपथ है और वो एसी नहीं लगाता तो वो कंगला ही रहेगा, क्योंकि वो वाजिब खर्च करने से दरेग करता है। जो वाजिब खर्च करने से दरेग करता है, लिखा है वो कंगाल रहेगा। और लिखा है जो पथराता है, मिलके बोलिए, क्या करता है? पथराता है। कोई आ गया है तो रोटी उसको खिलाने से एवं डेगदे फिरना, लुकदे फिरना, पानी पियोन तो, चाय पियोन तो, वो हमेशा कंगला रहेगा वो बंदा। और जो कोई पथराता है, लिखा है वो तरक्की करेगा। खुदा को देने से दरेग करना और अपने खर्चों के लिए सब कुछ ही करना। मेरे पीछे पढ़िए, लिखा जो पथराता है, लिखा वो क्या करता है? और जो कोई क्या करता है? खुदा को देना वाजिब है क्या गलत है? हाँ? तो लिखा उससे भी कोई दरेग करता है जो, तो लिखा वो कंगाल रहेगा।
सुनिएगा, फजूल खर्च में और कंगले में वाजिब खर्च करने में फर्क है। ये सुनिए, इधर देखिए, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हैं और मैं पानी की बोतल नहीं पी रहा। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं सेविंग कर रहा हूं कि कंजूसी कर रहा हूं? हाँ, सेविंग में और कंजूसी में फर्क है। मेरे पास सब कुछ भी है लेकिन मेरे कपड़े फटे पुराने हैं। मैं सेविंग कर रहा हूं कि कंजूसी कर रहा हूं? कंजूसी कर रहा हूं। और जो कंजूस है कभी भी अमीर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर खुदा की फितरत। आखिरी बात करूंगा, खुदा के कितने बेटे थे? खुदा का एक बेटा था और उसने जब दिया तो अब कितने खुदा के बेटे हैं? अब खुदा के करोड़ों बेटे और बेटियां हैं। पहले एक बेटा था, अब हम खुदा को बाप कह सकते हैं, हर बंदा कह सकता है। जो पथराता है वो क्या होगा? हाँ, खुदावंद के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, अपने लिए सब कुछ है। वो कंगला रहेगा, वो बंदा कभी अमीर नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद देने वालों को देता है। और सुनिए, ये सख्त हो सकता है आपके लिए कलाम, लेकिन ये हकीकत है। किसके, कौन कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? जो पथराता है तो भी वो क्या है? हाँ? आप रोते रहेंगे, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं जाएंगे। आप खुश रहेंगे, खुशी से करते रहेंगे, खुदा आपको ऊंचा करता रहेगा। और लिखा है, जो वाजिब खर्च से भी क्या करता है? हाँ, वो क्या रहेगा? रहेगा। सुनिए, ये कंजूसी नहीं है। मैं फिर कहूंगा, अपनी चीजों की हिफाजत करना, लाइट की हिफाजत करना, मोटर की हिफाजत करना, चीजें जो नजायज चल रही हैं, ये कंजूसी नहीं है। इसको कंजूसी नहीं बोलते, इसको कंसर्न बोलते हैं, फिक्रमंद होना। लेकिन ये कि पेट में भूख लगी हुई है और जेब में पैसे हैं और कुछ नहीं खाना, ये कंजूसी है। और जो ऐसा है, लिखा, वो क्या रहेगा? लेकिन जो देने वाला है, जो खिलाने वाला है, जो अपना टेबल खोलता है लोगों के लिए, खुदावंद उसके लिए आसमान खोल देता है। और सुनिएगा, बड़े कम लोग वो होते हैं जिनका टेबल खुला होता है और खुदावंद उन्हें ब्लेस करता है, जो वाजिब खर्च कर। कई बंदे ते एहो जे आ, उन्हां दे घर मेहमान उनका पेट लूसिया जाएगा, फिर भी नहीं कुछ भी पुछन दे। उन्हां दा पेट बददुआ देन लग पेगा, ते जे होवेगा भी ते नहीं लाना, तो क्या है ये अच्छी बात है? ये गलत बात है। लेकिन जब है तो क्या करो? खोलो और खुदावंद आपको बरकत देगा। मैं किसकी मानद बनना चाहता हूं? वो अपनी मुट्ठी ऊंची बोलिए, वो अपनी मुट्ठी और हर जानदार को ख्वाहिश पूरी करता हूं। ये सुनिए, ये इधर देखिए मेरी तरफ, ये दानिशमंदी है। कौन सी पता आपको? आपके पास 7,000 है और आपको पता अभी 10 दिन पड़े हुए हैं, आप एक दिन में 7,000 लगाएंगे, ये बेअक्ली है। लेकिन उसको मैनेज करके चलेंगे, ये हिकमत अमली है। और लोगों को इन बातों का नहीं आइडिया है। हमारे लोग शायद इतने कई लिहाज से सीखा नहीं, अच्छा ना अच्छे लोगों की सरबराही में रहते हैं, ना उनको ट्रेनिंग में दी जाती है कि किस तरह लाइफ को मैनेज करना है। सुनिए, जो पथराता है तो भी वो सारे बोलिए, तो भी वो। यहां पर इंग्लिश में लिखा है, 1 person gives freely yet gain even more.
ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے، آخری بات کروں گا. آپ کے پاس توڑا ہے بیج کا، آپ پھینک رہے ہیں، ان آنکھوں سے کیا لگ رہا ہے کہ توڑا کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کو پھینک رہے ہیں کھیت کے اندر، ان آنکھوں سے کیا لگ رہا ہے؟ توڑا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں؟ لیکن سنیے، چند اس نے ایک توڑا بویا تھا، چند مہینوں کے بعد وہ وہاں سے ہزاروں توڑے لے کے جائے گا. آپ کی آنکھوں سے چند منٹ پہلے شاید آپ دے رہے ہیں خدا کو، آپ سوچ رہے ہیں شاید ضائع ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا یہ کس طرح خدا آپ کو واپس ریٹرن کرے گا. آپ نہیں جانتے. آپ کو صحت کی صورت میں وہ ریٹرن کر دے گا. جو بندہ دائی یقین نہیں دے رہا، اس کی دائی یقین کہیں نہ کہیں نکل رہی ہے، بیماری میں نکل رہی ہے، بھلا وہ خادم ہے، بھلا وہ کچھ بھی ہے، بھلا وہ پاسٹر ہے، خدمت گزار ہے، لیکچر دینے والا ہے، وہ نہیں دے رہا، اس کی کہیں نہ کہیں سے نکل رہی ہے. خدا حصہ نکال. ایک بندے نے، سنیے، ایک بندے نے 12 سال نوکری کی ہے، اس کو 12 لاکھ ملا ہے، اس نے ساری زندگی خدا کو نہیں دیا، اس کا 12 لاکھ کا آپریشن ہو گیا، خدا نے اس کے 25 سال کی دائی کی آپریشن کے ذریعہ سے نکال دی. خداوند اپنا حصہ نکال لیتا ہے. اور اگر آپ بیماری سے ہو کر نکلتا ہے تو خدا اس سے خوش نہیں، لیکن اگر آپ دل سے دیتے ہیں تو خداوند اس سے خوش ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم خدا کو دینے والے بنے، خداوند ہمیں کبھی بھی، سنیے، شرمندہ نہیں ہونے دے گا. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. خداوند آپ کو برکت دے.